الحمد وصدهنا خصوصا للإمام قطب المقام سلطان للأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الغني سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي اسمه سيد الشيخ محمد أنشور سيد الشيخ محمد خصوصا إلى سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبو سدي وسيد الإمام شيخ إبراهيم البنجري سيد الحبيب عبد الله بن علي الحضر سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الشيخ الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغر سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدوس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران إلى روح سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدوس العدل سيدنا الشيخ بن عبد الله العدوس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المغفر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطس سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحمد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سادم الصواب صاحب العلم سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري سيدنا الحبيب حسين على أبي بكر سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدوس سيدنا الحبيب علي الشيخ سيدنا الحبيب أبي بكر الأبطس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علي بن عباس سيد الشيخ محمد حسن إسحاق سيد الشيخ محمد شرواني عبد سيد الشيخ سيدي ومرشدي ومربي الرشد جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله فإذا دخل وقت العشاء فصل 4 ركعات قبل الفرض إحياء لما بين الأذانين ففضل ذلك كثير فإذا دخل maka apabila masuk waktul isya'i waktu isya fasalli 4 rakaatin qoblal fardhi maka sembahyanglah oleh engkau 4 rakaat sebelum sembahyang fardu. Yang lewat kita membahas masalah sembahyang maghrib dan ba'diyah maghribnya, lalu menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, lalu sampailah waktu isya. Maka apabila
dakhala waktul isya, sudah masuklah waktu isya, fasalli 4 rakaatin qoblal fardhi, sembahyanglah engkau 4 rakaat sebelum fardu qobliyah isya. 4 rakaat di sini Imam Ghazali lah, qobliyah isya 4 rakaat. Ihya'an lima bainal azanaini, ihya'an karena menghidupkan 5 bagi waktu, bainal azanaini antara 2 azan, maksudnya antara azan dan iqamat. Jadi sembahyanglah 4 rakaat sebelum melaksanakan fardu isya yang disebut dengan qobliyah. Yang muakkadnya itu 2 rakaat. 2 rakaatnya itu gairu muakkad. Sekali lagi, di sini 4 adalah qobliyah 4, tapi mengatakan 2 rakaat muakkadatun wa raka'ataini wa raka'atani gairu muakkadatin. 2 rakaat hukumnya sunat muakkad, 2 rakaatnya bukan sunat muakkad. Nah, 2 rakaat yang jumlahnya 4 rakaat itu ihya'an 5 bainal adzanaini. Di samping melaksanakan sunat rawatib, yaitu menghidupkan waktu antara azan dan iqamat. Fafadlu dzalika katsirun, maka keutamaannya itu banyak. Fafadlu dzalik, keutamaannya itu menghidupkan waktu antara azan dan iqamat itu banyak. Di antaranya wafil khabari, dalam hadis, inna du'a bainal azani wal iqamati la yuraddu. Hadis Nabi, kata Rasulullah, inna du'a, bahwasanya doa bainal azani wal iqamati, antara azan dan iqamat, la yuraddu, tidak ditolak. Doa adalah kita berdoa antara azan dan iqamat itu kada ditolak Allah. Bukan hanya isya, kanda seluruhnya, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, berdoa antara azan dan iqamat la yuraddu, tidak ditolak Allah. Kada ditolak itu berarti diterima Allah. Diterima artinya qabul. Nah, masalahnya qabulnya itu, kita berpikir qabul itu kan langsung lah, kada mesti. Qabul itu bisa langsung, bisa kaina lagi, bisa di akhir. Apa yang kita pinta itu dikabul Allah, kada ditolak Allah. Nah, masalahnya apakah kita menerima doa nang dikabul Allah itu langsung? Kada mesti. Itu tadi. Gimana jelas kada ditolak Allah suatu saat apa nang kita doakan itu terwujud. Kapan? Bisa hal, bisa mustakbal. Ya lah. Bisa sekarang, bisa akan datang. Sekarang ya di dunia esok ya di dunia juga, esoknya ya di dunia, masih sekarang. Bisa akan datang itu bisa di alam barzah, bisa sampai ke akhirat. Nah, itu satu keutamaan hadis yang menjelaskan keutamaan waktu antara azan dan iqamat. Summa sholil fardhu, kemudian sembahyanglah engkau akan fardu isya. Tentu qabliyah isya berdoa aja. Apakah doanya? Terserah aja. Nah, kita tuntung berdoa. Orang qomat sembahyanglah fardu isya berjamaah, masuknya di sini nih.
Nah, siapa imamnya terserah, mau jadi imam, mau jadi makmum, terserah. Yang penting sembahyang isyanya berjamaah. Setelah selesai sembahyang isya, wa shollir ratibata rak'ataini. Wa shollir ratibata, sembahyanglah engkau rawatib, maksudnya ba'diyah. Tentang sembahyang isya, bawirid-wirid, sampai apa, bawirid lah, bawirid bacaan ini dan itu, laksanakan sembahyang 2 rakaat ba'diyah isya. Wa qara' fihima, bacalah olehmu pada 2 rakaat itu surata, akan surah Alif Lam Mim As-Sajdah wa Tabarakal Muluk. Alif Lam Mim Sajadah rakaat pertama dan Tabarakal Muluk rakaat kedua. Coba genare lah, digawe lah rakaat pertama ba'diyah isya rakaat pertama Alif Lam Mim Sajadah, rakaat kedua Tabarakal Muluk biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Anda tahu hafal makam dulu nih, kada mesti jual membaca Qurannya langsung boleh aja jual. Tagawi juga kan ini seumur hidup sekali dia. Seumur hidup sekali airullah ba'diyah isya rakaat pertama sesudah Fatihah Alif Lam Mim Sajadah, rakaat kedua Tabarakal Muluk. Atau surat Yasin wad Dukhan, atau surah Yasin dengan wadduhan, atau rakaat pertama surah Yasin, rakaat kedua surah wadduhan. Kada wajar Yasin kada apa, nah kayak itu ujar Imam Ghazali. Apabila lah kita kada kawa membaca nang surah 4 tadi toh, Sajadah, Tabarak, Yasin, kemudian Ad-Dukhan, membaca di sembahyang kada kawa karena apa, kada hafal, maka ujar Imam Ghazali, ujar di dalamnya fa illam tusolli fala tada'u qira'ata hadhihi surati au ba'daha qabla naumi. Jika tidak sembahyang engkau, ada sembahyang panggil ba'diyah isya, atau kada membaca surah tadi, kada hafal membaca surah rakaat pertama Alif Lam Mim Sajadah, atau rakaat kedua Tabarakal Muluk, atau rakaat pertama surah Yasin, rakaat kedua surah Ad-Dukhan, kada hafalnya sudah qabliyah isya qul ya alwan qul huwallah, namunnya kada sembahyang atau kada membaca surah itu, fala tada'u, maka jangan engkau tinggalkan qira'ata hadhihi surati, membaca ini surah yang 4 macam, au ba'daha, atau sebagiannya, qabla naumi, sebelum guring, atau bila kada baca barang sebelum guring. Sebelum guring baca Alif Lam Mim Sajadah, sebelum guring baca Tabarak, sebelum guring baca surah Yasin, sebelum guring baca surah Ad-Dukhan. Kepanjangan jar udah ba'daha sebagian barang ambil surah Yasin lawan Tabarak. Punya kawa Yasin, Tabarak lawan Alif Lam Mim Sajadah. Bila kada juga sudah Yasin lawan Tabarak, ya. Yasin hagan keselamatan diri, Tabarak hagan mati. Itu aja, Yasin untuk keselamatan dan keselamatan diri, kemudian Tabaraknya itu akan mati. Karena Nabi memadahkan siapa nang membaca surah Tabarak tiap malam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keamanan lawan inya di alam kubur, aman di dalam kubur, aman dari pertanyaan mungkar nakir, aman daripada azab kubur.
Membacanya kayak apa? Ba'astilah kah atau sambil berbahja kan yang penting dibaca. Ada yang penting kan kita ada nang halus kalau leh. Nah sambil berbahja nah Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim sampai habis. Nah kena tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur sampai habis sambil berbahja ada apa yang penting dibaca. Atau berduduk bila kada hendak berduduk di mana? Berduduk di tikar, di tilam kah? Nah, berduduk di ranjangnya punya bauduk bang, lebih bagus bauduk. Enggak ada bauduk bang boleh lah, boleh aja juga. Hanya manajer ya, yang penting baca, yang penting baca. Kazambil Ihya, demikianlah di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa an Jabirin qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a tabarak wa alif lam mim tanzil. Hadis riwayat Jabir bin Abdullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu layanamu kada tidur kada guring hatta kecuali yaqra'a membaca Rasulullah tabaraka surah tabarak wa alif lam mim tanzil, dan alif lam mim tanzil atau surah sajadah. Wa yaqulu huma yabdulani ala kulli suratin bil Qur'ani bi sab'ina hasanatan. Nabi berkata, dua surah itu ujar Rasulullah yabdulani melebihi keduanya ala kulli suratin atas setiap surah bil Qur'an bi sab'ina hasanatan 70 kebaikan. Nang dua surah itu Nabi Tabarak lawan alif lam mim sajadah haram melebihi dari surah yang lain 70 kebaikan. Waman qara'ahuma, siapa yang membaca surah Tabarak dan surah Alif Lam Mim Sajadah, kutiba lahu sab'una hasanatan, dicatat baginya 70 kebaikan, wa rufi'a lahu sab'una darajatan, dan diangkat baginya 70 derajat. Ada lagi riwayat lain. Wa an Abi an Ubay ibnu Ka'bin, dari Ubay bin Ka'ab, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, man qara'a surata alif lam mim tanzil, barang siapa membaca surah as-sajadah, u'tiya minal ajri, maka diberi ganjaran, kaman ahya lailatul qadri, seperti orang yang menghidupkan malam qadar. Orang yang membaca alif lam mim sajadah malam tuh lah, ada diberi Allah Ta'ala sama lawan orang menghidupi Lailatul Qadar. Mun orang tuh menghidupi Lailatul Qadar, napa ganjarannya? Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. 1000 tahun tuh 80 tahun lewat. Berarti orang yang membaca surah Alif Lam Mim Sajadah malam hari, maka itu sama lawan beribadah lebih baik daripada beribadah 80 tahun. Menyamun jujur ya, kalau lah aku jera alif lam sajadah aja nah sama 80 tahun. Esok pulang kenapa ibadah pulang? Kenapa membaca surah sajadah pulang? Ini Nabi madakan
sama lawan orang menghidupi Lailatul Qadar. Mun orang menghidupi Lailatul Qadar itu dapat ganjaran khairun min alfi syahrin. Berarti orang yang membaca surah Alif Lam Mim Sajadah diberi ganjaran oleh Allah lebih bagus daripada beribadah 80 tahun. Enggak itu aku aja udah dua kali gini baca Alif Lam Mim Sajadah 160 tahun. Aku paling umur berapa ada cukup sudah kada gitu. Airullah kada gitu. Ini masalah fadilat, bukan masalah fardu. Ini ujungan lain modal. Orang adalah ujungan modal kadada. Kenapa kalau modal dulu anyar ujungan nang fardu dulu anyar nang sunat. Jangan berpikir kena gitu. Aku jarang baca Alif Lam Mim Sajadah kada usah bersembayangan lagi karena lebih bagus daripada karena sama menghidupi Lailatul Qadar yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Itu kepintaran ngarannya. Otaknya kepintaran lalu lebihan ngarannya gini kepintaran. Ngatakan tuh fardu tuh modal. Ingat kada fardu tuh kan modal. Kalau nang lain daripada fardu nawafil kan sunat ini sunat itu ujungan. Habis warawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna suratan min kitabillahi ma hiya illa salasuna ayatan syafa'at li rajulin yaumal qiyamah fa akhrajathu minan nari wa adkhalathul jannata wa hiya suratu tabarak. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna suratan min kitabillah. Ujar Rasulullah bahwa ada surah di dalam kitabnya Allah Al-Qur'an tuh ma hiya illa salasuna ayatan. Surah itu tidak adalah ia kecuali 30 ayat saja. Ada di dalam Quran itu surah isinya 30 ayat saja, tapi syafaat li rajulin. Dia bisa membantu, dia bisa memberikan syafaat bagi laki-laki yang membaca dia yaumal qiyamati pada akhir kiamat. Bahkan wa akhrajathu minan nar, bisa membantu mengeluarkan dia dari api neraka. Wa adkhalathul jannata, dan memasukkan dia ke surga. Wa hiya suratu tabarak. Surah itu ialah surah Tabarakal Mulk. Iya kan tabarak. Ya kada. Andre tabarak gitu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi, man qara'a surata Yasin fi lailatin, barang siapa membaca surah Yasin pada malam hari, termasuk malam Jumat. Kenapa orang Wahabi ribut? Ya kalau lah, kada ada dalilnya baca Yasin malam Jumat, malam kada. Jumat malam Jumat itu malam kada. Malam. Nabi memadahkan siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari termasuk malam Jumat. Padahkannya bid'ah ulang. Nih nah hadisnya nah malam kalau masuk malam Jumat lah, masuk malam Sabtu, masuk. Pokoknya ujar Rasulullah, siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, asbaha maghfuran lah, berpagi-pagi diampuni Allah Ta'ala. Besok kanan sudahnya dosanya terhapus dah.
Alah, kalau orang mana dalilnya aja membaca surah Yasin malam Jumat secara langsung nggak ada bang. Ini bang hadisnya bang, ya kalau nah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pulang hari ini dalil apa? Nyatakan di dalil ini harus dicatat, dihafal. Karena Wahabi pulang kita membahas pulang. Ini ujar Rasulullah, man dakhalal maqabira, siapa yang masuk ke kuburan. Kuburan siapakah? Kuburan wali kah? Kuburan muslimin kah? Kuburan keluarga kah? Baqara surat Yasin, kemudian membaca ia akan surah Yasin, khuffifa anhum yauma izin, maka diringankan Allah azab dari penghuni kubur itu ketika itu juga. Hina izin, ingat bukan di hari kiamat. Hina ya apa yauma izin kah? Yauma izin, hari itu juga. Hari itu juga diringankan Allah Ta'ala azab nang dikubur. Kita ke kuburan baca surah Yasin, bukan hanya kubur nang kita baca itu, sekuburan. Nah sekuburan sebutin kubur aja ya. Nah maksudnya itu seluruh makam nang ada di kuburan itu di hari itu juga diringankan Allah azab bagi orang nang terazab. Kadang malahan seberatan mengazab, diringankan Allah bagi orang yang terasab. Iyalah Wahabi ya entahlah, kenapa jadi kubur adalah dalilnya pulang tuh ziarah ke kubur baca Yasin. Nanya nah Wahabi dalilnya nah hadis. Kada mau kamu herulai, kamu kada mau rasuk lawan Wahabi ini dipadakannya luput harus kita. Padahal hadisnya jelas kada kita baca kah? Inya kada belajar kitab ini. Paham lah. Kitab nang kita baca kayak Marakil Ubudiyah, Bidayatul Hidayah, inya kada membaca. Malah dipadahakannya bid'ah. Mau kenapa bid'ahnya? Tasawuf kada. Kita kitab tasawuf dipadahakannya sesat tapi sedah. Makanya jangan harap belajar tasawufnya. Ayo pun belajar kitab Bidayatul Hidayah atau Marakil Ubudiyah, apalagi Ihya Ulumuddin. Makanya kan mau tamu Anda kita membaca kalau kitabnya nah hadisnya jelas nah ujar Rasulullah, siapa nang masuk ke pekuburan, mau ke pekuburan alkah keluarga, mau ke pekuburan umum, Baqarah surat Yasin, lalu inya membaca surah Yasin, khuffifa anhum yauma izin, maka diringankan Allah azab dari mereka hari itu juga. Wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanatin. Wa kana dan adalah lahu bagi dia mendapatkan bi'adadi man sebilangan orang fiha di dalam makbarah atau pekarangan kubur itu hasanatin akan kebaikan, dan dia diberi Allah kebaikan sejumlah orang yang berkubur. Berapa nang berkubur? Tiga aja bang. Alhamdulillah juga diberi Allah Ta'ala kebaikan 3 orang itu. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam itu surah Yasin sudah. Kalau tabarak apa tadi fadilat sajadah sudah kada? Sudah. Tabarak sudah kada? Sudah. Yasin bang sudah. Sekarang Ad-Dukhan, surah Ad-Dukhan. Fadilat keutamaan surah Ad-Dukhan. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam
Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man qara'a Hamim ad-Dukhan, barang siapa membaca surah Hamim ad-Dukhan atau surah ad-Dukhan lailata Jum'atin, pada malam Jumat, asbaha maghfuran, maka berpagi-pagi dia diampuni Allah. Kaza bisirajil munir, demikianlah di dalam kitab As-Sirajil Munir. Keluar. Jadi ujar Imam Ghazali, summa shallil wa shallir ratibata rak'ataini wa qra fihi surata alif lam mim sajadah wa tabarakal mulk aw surata yasin wad dukhan. Ba'diyah isya'nya 2 rakaat itu membaca surah alif lam mim sajadah, dan rakaat kedua tabarak atau surah yasin dan wad dukhan. Fadzalika ma'surun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu diriwayatkan, datang riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis tuntung sudah sembahyang ba'diyah isya, nah paham lagi apalagi wa sholli ba'dahuma 4 raka'atin, pulang. Wasolli, punika sambung nggak deh? Sambung nggak? Paket takan itu bingung baca kamu. Wasolli, data jangan disambung itu. Bujur itu loh. Wasolli ba'dahuma 4 rakaatin, dan sembahyanglah engkau sesudah 2 rakaat ba'diyah isu akan 4 rakaat. Sudah tuntung ba'diyah isya 2 rakaat, oh sembahyang lagi nah 4 rakaat. Nah sembahyang napa pulang 4 rakaat. Dah pokoknya sembahyang 4 rakaat dah dulu. Karena ada hadis Nabi keutamaannya, fafil khobari, dalam hadis Nabi mak keterangan ya dulu yang menunjukkan ala izami fadlihinna, atas besarnya keutamaan yang 4 rakaat tersebut. Kauluhu di dalam 4 rakaatin. Bayang lagi 4 rakaat mutlak aja, punya mutlak aja lah. Waqra fiha akhiral baqarah, bacalah pada 4 rakaat itu pertama akhir surah Al-Baqarah, wa ayatul kursi, dan ayat kursi, wa awalal hadid, dan awal surah Al-Hadid, wa akhirul hasyri, dan akhir surah Al-Hasyar, au gairiha, atau surah selain dia. Kazabil Ihya. 4 rakaat ini langsung enggak 4 rakaat, kita terus akan baca. Wa zahiru ibaratil ihya'i anna hazihil arba'ata takunu bi taslimatin wahidatin. Wa zahiru ibaratil ihya, secara zahir ibarat dalam kitab Ihya, anna hazihil arba'ata, bahwa yang 4 rakaat ini takunu adalah ia bitaslimatin wahidatin, 1 kali salam. Secara zahir di dalam Ihya, nah 4 rakaat ini sekali salam aja langsung 4 langsung 4 rakaat aja. Kaza apa kama hiyal abdalu inda Abi Hanifah, kama sebagaimana hiya langsung 4 rakaat, hiyal al abdalu yang lebih abdal inda Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Habislah napa ayatnya di atas. Bila nang di atas tadi kada hafal ya sudah aja. Qul ya qul huwallah, qul ya qul huwallah kada ngalih. Tuntung sudah 4 rakaat. Napa pulang? Summa shallil witra, kemudian sembahyanglah olimu akan witir. Ba'daha, sesudah 4 rakaat tadi. Ayo bawa witir pulang.
enggak ada anu pang nang 4 tadi kada tagawi pang itu saraja. Imba ba'diyah isya nih 2 rakaat, kalau ba'diyah isya langsung bawitir boleh boleh aja. Cuma nih nama lengkapakan doh nang Imam Ghazali ini kan merintitakan imbah ba'diyah isya 2 rakaat gawi 4 rakaat pulang. Setelah tonton 4 rakaat hanyar bawitir. Witirnya berapa rakaat? Ujar Imam Ghazali salasan 3 rakaat witirnya. Witirnya 3 rakaat bitaslimataini dengan 2 kali salam au bitaslimatin wahidah atau dengan 1 kali salam, terserah. 3 rakaat langsung witirnya 1 kali salam boleh. 2 rakaat dulu kemudian ditutup dengan 1 rakaat boleh. Nang gaya kita bulan puasa nah terserah aja, nang penting witir. Nah apa surahnya, surah witirnya nih nang dibaca kita lihat Rasulullah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fihi ma surata sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafiruna wal ikhlasa wal mu'awwizatain. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u membaca fiha pada sembahyang witir surata akan surah sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, wal ikhlasi surat ikhlasi wal ikhlasi, dan surah al ikhlas rakaat nang ketiga surah al ikhlas, wal mu'awwizataini dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin binnas. Tuntung bawitir napa pulang lagi dibaca Ri imbah bawitir kita baca di dalam ada qauluhu wal ikhlas wal mu'awwizataini, terus ada bacaannya wa yusannu ayyaqula ba'dal witri. Wa yusannu dan disunatkan ayyakula membaca ba'dal witri setelah sembahyang witir subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus salasa marratin kama rawahu Nasa'i, kama sebagaimana rawahu meriwayatkan dia An-Nasa'i oleh Imam Nasa'i wa Ibnu Sani dan Ibnu Sani, wa yarfa'u sautahu bisalasati dan menyaringkan ia akan suaranya dengan yang 3 kali tadi subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus kama fi riwayati Ahmad wa Nasa'i, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Summa yaqulu, kemudian membaca lagi Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhtika wa a'udzu bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsika kama rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i an Ali itu kama sebagaimana hadis meriwayatkan dia oleh Abu Daud dan Tirmizi dan Nasa'i. Misalnya tontong udah witir sudah tontong, membaca bacaan nimba witir sudah tontong, guring ya.
cuma bangun ka malam kada kayo nenek kada tahu nenek goreng je lagi dia itu makan bang jadi makan babila dah dile terserah itu anak makan malam ya makanlah dulu lah kalau kada mari kada makanannya goreng lah dah paing kunta aziman ala qiyamil lail paing kunta maka jika adalah engkau aziman berniat bercita-cita ala qiyamil lail atas beribadah malam hari mun ada keinginan hati hendak bangun malam aku hendak bangun ajar malam ini nah kira-kira bangun jam berapa yuk kira-kira sedang enak jam 2 dulu atau jam 3 kah nah kayak betul fa akhiril witra maka dudiakan witir kadosa bawa witir nang bisa tadi balem goreng tadi dudiakan witir akhirakan witir artinya hendak goreng kadosa bawa witir karena ada niatan bangun malam liyakuna akhira salatika bil lail liyakuna supaya adalah witir itu akhir salatika akhir sembahyangmu bil laili di malam hari supaya diulah sembahyang witir itu terakhir penutup sembahyang sebagaimana yang dikatakan Nabi ij'alu akhir salatikum bil laili witran itu hadis Nabi mengatakan ij'alu jadikanlah oleh kalian akhir salatikum terakhir sembahyangmu bil laili di malam hari witran witir jadi akan nang terakhir itu tuh witir apabila kada hendak sembahyang malam kebetulan kada hendak bangun tutup hendak goreng witir bila ada niatan bangun dan beribadah ayo kaina witirnya aneh nah witirnya jadi akan witir sebagai penutup sembahyang malam nah tuntung sudah goreng kah napa yuk kira-kira tuntung sakur berisa ba'diyah isya 4 rakaat witir bu paling setengah 9 ya alurulah lah paling setengah 9 napa ini yuk tuntung sudah nih makan kah napa yuk ri ujar Imam Ghazali bahwa makannya dulu nah atau uja summastagil ba'da zalika bimuzakarati ilmin nah bawa muzakarah makan dulu setuman yuk makan dulu makan malam setelah makan malam jangan guring napa summastagil kemudian kerjakan olehmu ba'da zalik setelah itu bimuzakarati ilmin muzakarah ya ayo bermuzakarah kiawe kawan alah sambil santai-santai kiawe kawan re sen kita berkumpul lah kita muzakarah saling mengingatkan membaca kitab napa yuk nang kita baca yuk nang cocok nih umpama yuk kita muzakarahan fikih aja umpamanya yuk syarah sitin silakan kenapa hayatul ilmi bil muzakarah hidupnya ilmu dengan bermuzakarah. Asoro ini berdiskusi kayu bawa pandiran berdiskusi hidup ilmu dengan muzakarah. Amun inya kada muzakarah saya kongre muzakarah boleh ini rawo kau yuhan awak nah jaralah sen kita muzakarah kah aku asa uyuh juga kamu dulu jar nah iya juga saya kong jodah bawa pulang mat temu zakarah kawan barang ayo matai muzakarah kah nang cucuk kita ni muzakarah napa yuk man naho ya paman naho mat mudamimah baku dulai mun naho ni pusing lah sorop ngaranji sorop mau panggil dah
nampai yuk kita muzakarah nampai ya sudah muzakarah anu aja tauhid aja nah yuk muzakarah biar berduaan kada bahasa muzakarah berduaan mun kada adanya juga pangerulah di bawah muzakarah karena akunnya padahal tahu aja sudah hayatul ilmi bil muzakarah hidupnya ilmu itu dengan muzakarah sudah mutalaah seorang au mutalaati kitabin atau mutalaah kitab karena akunnya di bawah muzakarah udah mutalaah dulu seorang anu erolah atau belajaran nah kulir jina aku anak santai jina kayaknya dulu nananya sambungannya nah wala tashtagil bil lahwi janganlah engkau mengerjakan dengan lahwi nang sia-sia kita santai yuk sambil bernyanyian aduh usahin kalau ria aduh usahin kalau ajar mah anu menghibur-hibur hati jar dulu nih hati mah apa bahasa ini apa ngarannya menghibur hati yang sedang lara oh malah sedih nang apa nenek rek di bawah muzakarah kedakun apa karena santai itu jar hendak penyanyi-nyanyi dulu nah menghibur hati nang sedang duka boh duka nang apa orang mengaji kan udah duka nyari duka nama dia aku putus cinta nah cocok kayak orang mengaji kan ada urusan cinta ada usah dulu nang lahwi nang sia-sia itu wala'bi dan main-main kita bercatur kejar kada usah juga main game bang layam tuh iya tuh maka pas banget kamu pilih Baisa tuh libur tuh udah kumpul tuh dah pasti itu kumpulan dari itu gimana kita main lagi game tuh dari lakbi itu ya mainan ya game iya game di HP itu nah ada mengerti jawab nah irulahnya mainan nampak deh nah itu menyerami banget kemudian nang duha rame nang alum rame di bang dan mainan ada ingat lagi dah tuh lakbi jangan dia Imam Ghazali jangan malam tuh jangan itu siang aja kan lah jangan juga kenapa kada ada hasilnya juga membuang-buang kuota aja ya bahan kayu jar hibur diri anda cara nang lain tuh ada aja menghibur diri tuh membaca syair gak ya kalau membaca sholawat gak apakah ayo aja ini sama aja nomor ding lagunya aja orang lagu India syair kau aja lagu India juga lagu dangdut wah ini riai anu syair maulid dulu lagu diulahnya lagu versi dangdut hana ke anu aja juga jadi hiburan juga ada kam anu herulaya kamu tamu ada dulu anu Alpiah itu tuh hari dilaguakan lagu dangdut kau asalnya nyari lagu dangdut Alpiah lagu dangdut kayak pakainya bubuhan Jawa ini bisa bangetnya kaina amun kita telah malam dibawa main-main bawa main game lalu guring berarti penutup kehidupan kita tuh main tuh ngarannya iyalah payakunu dzalika khatimata a'malika qabla kau naumika payakunu dzalika maka jadilah mainan nyanyian atau yang sia-sia itu khatimata amalika penutup amalmu qabla naumika sebelum tidurmu mada orang itu ngarannya penutup amal nang kada bagus maka ujar pa innamal a'malu bi khawatimha hanya saja amal itu
penutupnya nangaran amal juga penutupnya nang iyanya mun hendak yuari tapi kan nyuruh lah Imam Ghazali berening nangaran kita nangaran orang anom Jepang tegawi jua tuh tegawi jua main-main ini dan itu hara jangan langsung guring di dulu amun kita tuh habis isya mainan atau apa lalu guring berarti penutup amal kita itu adalah gawian itu mana Pak baik bawa wudu dulu pulang bawa wudu kemudian sembahyang ngejar guring napa penutupnya sembahyang gitu jangan gini keman ini sambil main game pas tuh guringan pas penutup amalnya main game tuh ya kan penutup amalnya itu main game maka ujar Nabi innamal a'malu bi khawatimiha hanya saja amal itu penutupnya habis cuma nang jelas tutuplah akhir perbuatan kita sebelum tidur itu ditutup dengan ibadah ditutup dengan kebaikan maka jadilah terakhir amal kita itu ibadah dan kebaikan guringlah imbanya silakan guring kalau dibahas oleh Imam Ghazali adabun naumi adab guring ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Hadis tangkihul qaul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Mana semuanya? Qala alaihi salatu wassalam hikayatan anillahi ta'ala qul lil bari liwalidayhi i'mal ma syi'ta fa innallaha yaghfiru laka. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan dari Allah. Allah berkata, Muhammad, qul katakanlah lil bari liwalidayhi bagi orang yang sudah berbakti bagi kepada dua ibu bapaknya, i'mal ma syi'ta, silahkan berbuat apa yang engkau inginkan. Fa innallaha yaghfiru laka, maka bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosamu. Saking apa ya? Bukan berarti bebas lah, saking Allah itulah gembiranya, senangnya melihat ridhonya terhadap orang nang bakti lawan kedua ibu bapak, sampai-sampai Allah mempersilahkan gawi apa aja nang hendak Allah ampuni asal ikam bakti lawan kuitan. Muhammad, katakan bagi orang yang bakti kepada orang tua, silahkan gawi apa aja aku ampuni. Gitu, aku bebas, saya masih aja, yang penting aku bakti lawan orang tua. Salah juga pula. Maksudnya itu Allah memberikan gembira, ibarat salah juga toh ready ampuni Allah Ta'ala aja. Berkah napa? Berkarena bakti kepada orang tua. Qala alaihi salatu wassalamu birrul walidaini kafaratul kabairi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidaini, berbakti kepada dua ibu bapak, kafaratul kabair, penghapus dosa besar.
penghapus dosa besar. Bakti kepada ibu bapak itu penghapus dosa besar. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wada'a ta'aman thayyiban fi baitihi, siapa yang meletakkan makanan yang nyaman, makanan yang enak, fi baitihi, di rumahnya, wa akalahu, dan memakan dia akan itu makanan, duna walidayhi, tidak memakan kedua ibu bapaknya, ahramahullahu ta'ala laziza ta'amil jannati, maka mencegah akan dia oleh Allah kelezatan makanan surga. Orang ujar Rasulullah, ada bisi makanan yang nyaman di rumah, tapi kedua ibu bapaknya kada merasakan kelezatan makanan itu, Allah subhanahu wa ta'ala kada akan memberi kelezatan makanan surga. Berarti nampak ada makanan nyaman memberi kuitan, bari itu supaya kuitan merasakan nyamannya apa yang kita makan. Udah. Qala alaihi salatu wassalam, man bata syab'anan rayyanan wa ahadu walidayhi ji'anun au adsyanun. Apa tuh? Barang siapa tidur dalam keadaan kenyang, rayyanan, dalam keadaan lepas dahaga, wa ahadu walidayhi, sedangkan salah satu dua orang tuanya ji'anun, lapar, au adsyanun, atau haus, husyira, itu dibuang tanya, husyira, maka dihalau dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ji'anan wa adsyanan, dalam keadaan lapar dan dalam keadaan haus. Walam yastahiyillahu min azabihi yaumal qiyamah, dan tidak malu Allah Ta'ala mengazab dia pada hari kiamat. Wa qala alaihi salatu wassalamu, man rafa'a yadahu liyadriba ahada walidayhi, barang siapa mengangkat tangannya karena ingin memukul salah satu dua orang tuanya, gullat siyaduhu yaumal qiyamah, maka akan dibelenggu tangannya pada hari kiamat, ila unuqihi, kepada pohon gulunya, masylulatan, hal keadaannya masylulah. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in darabahuma, jikalau memukul ia akan kedua orang tuanya atau salah satu kedua ibu bapaknya, qala tuqta'u yaduhu, akan dipotong tangannya, qabla ayyu jawiza, sebelum dia melewati, ala sirati, di atas jembatan siratal mustaqim. Wa tadribuhul malaikatu, dan memukuli akan dia oleh malaikat. Qauluhu, di dalam tadribuhul malaikat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah berkata, ma min rajulin, tidak ada seorang laki-laki, mata, yang meninggal dunia, wa walidahu, sedangkan dua orang tuanya, ghairu radina alaihi, tidak ridha atasnya,
illa kecuali akhrajallahu ruhahu ala ghairi syahadah, Allah mengeluarkan rohnya atas bukan kalimah syahadat. Wala yakhruju min qabrihi, tidak keluar ia dari kuburnya illa wa ala wajhi maktubun, kecuali di muhanya tertulis hadza jazaa'u man asallah, inilah balasan orang yang maksiat lawan Allah. Hadza jazaa'u man haqqa walidayhi, inilah balasan orang yang durhaka terhadap ibu bapaknya. Titik. Wa an aliyin ibni Abi Thalib karramallahu wajhah, dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu qala kunna, ujar Ali, kunna julusan ma'an nabi, adalah kami duduk bersama Rasulullah, ana wa jama'atun minas sahabah, aku dan jamaah sahabat, iz atahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki, faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu dia memberi salam, faqulna, kami jawab lahu wa alaikassalam, faqala, maka berkata laki-laki itu, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, Inna Abdullah ibn Salamin yad'uka, sesungguhnya Abdullah bin Salam mengundang sampian, liyudi'aka agar menitip Rasulullah apa tuh? Untuk minta doa akan engkau. Wa innahu maridun, karena Abdullah bin Salam garing. Wa ala khuruji minad dunya, dan atas keadaan keluar dari dunia, atau bahasa kita hendak mati. Falamma sami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar demikian oleh Rasulullah, istawa qaiman, caget berdiri Nabi. Summa qala lahum qumu bina nazuru akhana Abdullah, Rasulullah, ayo berdirian, kita ilangi saudara kita Abdullah bin Salam. Summa madha Rasulullah, kemudian berjalanlah Rasulullah, terus hadisnya panjang, kayaknya kita sambung dari situ dulu ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Dari situ Al-Fatihah ila hadratin Rasul.